Assalamu alaikum and good afternoon my dear brother and sisters. آپ اس وقت ایک دنیا کے سب سے بیسٹ ٹیچر جرمن لینگویج کے بیسٹ ٹیچر کے ساتھ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یس ود دا گریس آف اللہ مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹرس. ہم اس چینل کے اوپر اس چینل جو جس کے اوپر آپ ہمیں واچ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم جرمن لینگویج سکھاتے ہیں. سمجھا رہی بات آپ کو؟ اور میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ مجھے یہاں پہ جرمنی سے 10-12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ جرمن لینگویج میں نے خود سیکھی ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستان میں ایک انگلش ٹیچر تھا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے مجھے ظاہری بات ہے جو آلریڈی ٹیچر ہو اور خاص طور پہ انگلش کا ہو تو اس کو جرمن لینگویج سیکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اب ہم جرمن لینگویج سیکھ کے ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں. 3 سال کا عرصہ مجھے یہاں پہ ود گریس آف اللہ جرمنی میں ہو گیا جرمن سکھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بہن بھائی ہیں نا انہوں نے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ہی جرمن سیکھ لی ہے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے اس کے اوپر جو موسٹلی جو اسٹوڈنٹس کو جو ریکوائر ہے نا وہ بے آئنس ہے. چاہے وہ جرمنی میں رہتے ہیں، جو جرمنی میں رہتے ہیں انہوں نے نیشنلٹی اپلائی کرنی ہے تو ان کو بے آئنس چاہیے. سمجھا رہی بات آپ کو؟ تو یہاں پہ میں ویری شارٹلی آپ کو بتا دوں ہم ڈیلی کا بلکہ میں یہاں سے بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے 100 ڈیز پروگرام. 100 ڈیز کا ایک پروگرام شروع ہم نے کیا ہے. سو 100 ڈیز کا مطلب ہے 3 months and 10 days. ٹھیک ہے، تو اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے. اس کی نا ہم نے ایک پلے لسٹ بنا دی ہے جس میں ہم نا 100 دنوں میں بے آئنس کا کورس مکمل کریں گے. تو جیسے میں نے ابھی بتایا 100 دنوں کا مطلب ہے 3 months and 10 days، یعنی 3 مہینے میں آپ کو کوئی جرمن بے آئنس آپ کو نہیں سکھا سکتا. اتنے شارٹ ٹائم ہے. اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں گرامر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور کل اس کا میں نے کتنواں کیا تھا 17واں لیسن میرے خیال سے میں نے کل اپلوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا 17واں لیسن آج انشاءاللہ شام کو ہم 18واں لیسن اپلوڈ کریں گے. ڈیلی کا ایک لیسن ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، ڈیلی کا ایک لیسن، اور وہ آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہیں. اور پلے لسٹ بنا دی گئی ہے تاکہ وہ پلے لسٹ میں کوئی اور چیز نہ ہو. پلے لسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے بتائیں مجھے؟ پلے لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام سبق تمام لیسن ایک سیکوینس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو ملتے رہے. ان 16-17 لیسن میں ہم نے سب سے پہلے نومینیٹو کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. نومینیٹو کیا ہوتا ہے تفصیل سے ایچی بیچی ہم نے اس کی جو ہے ڈسکس کی ہے. نومینیٹو کی ایک ایک چیز کو ہم نے جو ہے نا وہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور سمجھایا اس کو ہم نے. سمجھا رہی بات آپ کو؟ اس کے بعد اب 3-4 دن ہو چکے ہیں ہم نے آکوزیٹو کیس شروع کیا ہوا ہے. یو نو دیٹ آکوزیٹو کیس کیا ہوتا ہے. آکوزیٹو کیس کی سب سے پہلے ہم نے پہچان سیکھی ہے. آکوزیٹو کے جملے کیسے بنتے ہیں، آکوزیٹو کے آرٹیکلز کیسے بنتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری یہ جو لیسن ہے. ٹھیک ہے، جو پلے لسٹ ہے میں نے بتایا آج کا 18واں لیسن انشاءاللہ 18واں لیسن آج شام کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. میں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمیں اسٹوڈنٹس جو ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے صرف آپ کی یوٹیوب چینل کو واچ کیا. آپ بلیو نہیں کریں گے، آج جمعے کی نماز سے مجھے ایک دوست ملے ہیں. میں جمعے کی نماز پہ آگے تو فون کر کے بڑی دور دراز سے لوگ فون کرتے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی کہ وہ پرسنلی مجھے ملے اور آ کے مجھے بتایا جی میں نے بے آئنس پاس کر لیا اور آپ کے چینل کو دیکھ کے مجھے کافی کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. میں نے بے آئنس پاس کر چکا ہوں. تو میں نے کہا جی میں نے ان کو مبارکباد بھی دی. میں نے کہا چلے بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے، آپ کو کامیاب کرے ہیں. تو اس طرح ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے. اگر دیکھیں ہر انسان کی انڈرسٹینڈنگ ایک جیسی نہیں ہو سکتی نا. کوئی ٹھیک ہے کوئی ہم جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں نا، تو وہ کسی ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو کو بار بار بتانا پڑتا ہے پھر ان کو سمجھ آتی ہے. سمجھا رہی بات آپ کو؟ کئی ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پہلی دفعہ ہی بتا دینا تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اوکے جی ہمیں سمجھ آ گئی، اور دوسری دفعہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ان کو. تو اسی طرح مائی ڈیئر برادر سسٹر اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ایک چیز بتا دی جائے ہے تو آپ کو دوبارہ نہیں بتانے کی ضرورت. آپ خود اسی چینل کے اوپر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ فری لینگویج کورس جو ہے اس چینل کے اوپر آپ سیکھ سکتے ہیں. سمجھا رہی بات ہے؟ پیچھے آپ کو میرا وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کل یہاں پہ 16 لکھا ہوا ہے. 16 لیسن نے پرسوں اپلوڈ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتا دوں تو ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا ایک منٹ ٹھہرے ذرا. تو میں نے ابھی اپنی ٹیم سے کنفرم کیا ہے کہ جی انہوں نے وہ جو پلے لسٹ بنائی ہے اس کو ٹائٹل کیا رکھا ہے. وہ بتا رہے ہیں 100 ڈیز چیلنج. 100 ڈیز چیلنج
100 डेज चैलेंज का मतलब 100 डेज में आप मुकम्मल बे आइंस A1 से A से लेके बे आइंस तक मुकम्मल जो कोर्स है आप कर सकते हैं, मुकम्मल कोर्स। समझा रही बात आपको। और ख़ासतौर पे जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान से अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ पे आजकल हाउस बिल्डिंग के लिए काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा हाउस बिल्डिंग के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, क्या नाम है, वो हमें कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन लाइट हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके लिए अपनी सब हमें ना पूछिएगा, क्योंकि उसके लिए आप इंटरनेट पे आपको सर्च करना चाहिए। लेकिन ये बात तो तयशुदा है कि जर्मनी में बहुत सारे लोगों जो है हाउस बिल्डिंग के लिए, वर्क वीज़े के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा लोग जर्मनी में आ रहे हैं। तो लैंग्वेज के हवाले से हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं प्रेफर करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख लें, ठीक है। क्यों अपने पैसे खर्च करने हैं, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर समझ आ जाती है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मैंने अभी जैसे मैंने आपको बात बताई ना कि हर इंसान की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं होती, ना हो सकती है, ठीक है। तो जिनको मुश्किल लगता है, जिनको मुश्किल से समझ आती है, ठीक है, तो वो फिर हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। उसकी एक फ़ीस होगी, वो फ़ीस आपको पे करनी होगी, तो आप फिर बाद हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। हमारा ये जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है और हम गारंटीड के साथ, जैसे मैंने अभी बताया, हम बहुत देखिए हम, क्योंकि हमने ना क्या कह रहे कि वही जो चीज़ें स्कूल्स में यहाँ पे पढ़ाई जाती है, ग्रामर की चीज़ें हैं, वो हमने एक सादा तरीके से, एक झटका तरीका नहीं होता, सादा तरीका, जो पढ़ा लिखा भी है चाहे वो कम पढ़ा लिखा भी है ना, तो वो भी उसको समझ सकता है लैंग्वेज को। समझा रही बात हो। तो मैं यहाँ भी एक बात बताऊँ, ये जो लैंग्वेज होती है ना, मैं कोई बात गौर से सुनिएगा, कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो जर्मन है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, या कोई भी भाषा है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, कोई भी लैंग्वेज है, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें कोई आपने फार्मूला तो अप्लाई नहीं करना होता कि कोई मैथमेटिक है A²+B² का है, या कोई अलजबरा तो नहीं है ना, कोई आपने फार्मूला उसके ऊपर कोई अप्लाई करना है तो आपको वो चीज़ सॉल्व होनी है, ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें बड़े आराम से सीख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी तालीम ज़्यादा है, अगर आप पढ़े लिखे कम हैं, तो फिर भी आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप उसके बगैर भी, अगर आप कितनी इवन के हमें कुछ बहन भाई हमें ऐसे भी कहते हैं, यार हमारी प्राइमरी तालीम है, यार हम सिर्फ 5 पढ़े हैं, 5 या 7 पढ़े हुए हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ घबराना नहीं है आपने, ठीक है। आप फिर भी सीख सकते हैं, आप फिर भी लैंग्वेज सीख सकते हैं और B1 भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो लेकिन आप कर लेंगे, आप ज़रूर कर लेंगे B1, ठीक है। तो मैं उन बहन भाइयों को भी यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा, उनको मैं मोटिवेशन, मेरा काम है मैं हमेशा मोटिवेशन देता हूँ और सही देता हूँ मैं। इसमें ये नहीं कि या कि आपको सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, ना है, ठीक है। आप ये चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे देखा चीज़ों को, लोग कैसे सीख सकते हैं। तो सारी बात है, मैंने जो चीज़ मैंने की है या पढ़ी है या सीखी है, तो वही मैं आपको वही बताऊँगा ना। तो उसमें दो चीज़ें तो दो राय तो हो नहीं सकती किसी भी तरह से, ठीक है। तो इसलिए आप नहीं घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, और आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। कोई चीज़ें मुश्किल नहीं होती ज़िंदगी में, कोई चीज़ें इंसान ने, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल दी है कि इंसान जो चाहे तो वो कर सकता है, सीख सकता है। तो अब हम ये क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ, एक जो लेसन की जो वीडियो है वो शाम को अपलोड होगा, लेसन 18वां लेसन नंबर 18 विल बी अपलोडेड टुडे इवनिंग इंशाल्लाह ताला, एनी टाइम, सही है। तो शाम को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो प्ले लिस्ट का नाम मैंने अभी जैसे आपको अपनी टीम से पूछ के बताया है, 100 डेज चैनल, 100 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज हमने रखा है कि 100 डेज में हमने B1 मुकम्मल करना ही करना है। आपके बाज़ दफ़ा कमेंट भी आते हैं तो हम उनको पढ़ते हैं, और समटाइम वो बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं कि हम उनके जवाब दे चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं लगता है कि आपको नहीं समझ आ रही, तो प्लीज़ हमें आप दोबारा भी लिख सकते हैं, हमारी टीम हमें देख के बता देती है कि आप इस मैसेज को बार बार आ रहा है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, देन वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह ताला, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इजी और फास्ट जर्मन सीखना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द बेस्ट चैनल एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो डेली हम एक लेसन अपलोड किया करेंगे और एक इस तरह आके आपके साथ गपशप भी लगाया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन नंबर 18 एंड हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।